హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు ఫిజిక్స్ స్టడీస్ ఛానల్. ఈ ఛానల్‌ని చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ని క్లిక్ చేయంగానే అక్కడ ఆల్ అని చెప్పని ఒక ఆప్షన్ అయితే కనపడుతుంది. ఆ ఆప్షన్‌ని క్లిక్ చేయండి. వెంటనే నేను ఏదైతే వీడియో పోస్ట్ చేస్తానో ఆ వీడియో నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకొస్తుంది. ఓకే. ఇక టాపిక్‌లోకొచ్చేస్తే ఈరోజు డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్‌లో ఉండేటువంటి పేపర్ 7B సోలార్ ఎనర్జీ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్‌లో ఉండే యూనిట్ 1 అనేది నేను మొత్తం ఒక వీడియో రూపంలో పోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. యూనిట్ 1 ఏంటి అంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ. ఓకే. సోలార్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే సన్ నుంచి మనకి డైరెక్ట్ ఎర్త్ మీదకి రేస్ అనేది ఫార్మ్ అవుతాయండి. ఆ రేస్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు మనకి రేడియేషన్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. అంటే రేడియేషన్ అంటే ఏంటి? మనం జనరల్‌గా మనం ఇప్పటివరకు చదువుకున్నది ఏంటి అంటే హీట్ అనేది ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి గనక మారితే దానికి మీడియం అంటే సంబంధం లేదండి. మారితే దాన్ని రేడియేషన్ అంటున్నాం కదా! సో, ఆ రేడియేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అనేది మళ్ళీ 2 టైప్స్‌గా క్లాసిఫికేషన్ చేశారు. ఏవేంటివేంటి? ఆ పాసివ్ సోలార్ ఎనర్జీ అండ్ యాక్టివ్ సోలార్ ఎనర్జీ. పాసివ్ సోలార్ ఎనర్జీ అంటున్నాము అంటే పాసివ్ వితౌట్ మెకానికల్ డివైజెస్. Without mechanical devices is called passive solar energy. For the example of passive solar energy is drying clothes and photosynthesis. Photosynthesis is made up of food for the plants, by the plants. Okay, by using sun rays. By using sun rays, plants are preparing the food for by using photosynthesis process. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి యాక్టివ్ సోలార్ ఎనర్జీ. యాక్టివ్ సోలార్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విత్ by using mechanical devices, that means storage or by collecting the distribution of energy. By using distribution of energy is classifications into three categories. They are two categories. They are direct radiation and diffuse radiation. For the next topic is spectral distribution of solar radiation. We coming to solar radiation topic. First we want to know the electromagnetic radiation. What is the means of electromagnetic radiation? By the combination of both electric wave and magnetic wave of the radiations is called electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation forms the emission by the sun. The constant speed is the traveled by the energy on the earth surface. Suppose earth system is we are taking the earth system is 100% is classifications into two categories. 71% of hydrogen and 29% of helium. So the diagrammatically representation of intensity of solar radiation and corresponding wavelength. Wavelength is taken into x-axis and intensity of radiation is taken as y-axis. So diagrammatical representation of intensity of solar radiation and wavelength of the corresponding wavelength is x-axis is intensity of radiation is very high and certain time its radiation is very low. It is the diagrammatical representation of intensity of solar radiation and corresponding wavelength. Okay, the values of spectral radiation is three regions: ultraviolet and visible and infrared region. Ultraviolet region percentage is 6.4 percentage and wavelength is less than 0.38 micrometers. Okay, mu for micro, m for meters. Next, visible region. Visible region has the 48 percentage of visible region and its wavelength is 0.38 to 0.76 micrometers. Next one, infrared radiation. Infrared radiation or infrared region having the 45.6 percentage and its wavelength is greater than 0.76 micrometers. Okay, it is clear the most of the radiation is emitted by the visible region because of the percentage is very high, 48 percentage, and the range of wavelength is
0.38 to 0.76 micrometers. And the intensity of solar radiation is increases gradually. Wavelength and also wavelength and maximum is increases to 0.48 micrometers. Okay, next we want to know the what is solar constant. Solar constant is defined as the ratio between total solar energy received by area into time. Solar constant is defined as the ratio between solar energy received by area into time. Okay, units are watts per meter square. Solar constant is measured accurately from satellite where atmosphere effects are absent. అంటే ఎప్పుడైతే మనకి అట్మాస్ఫియర్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉండవో అప్పుడు మనకి ఈ శాటిలైట్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకి పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ సోలార్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1340 అంటే 1340 వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆర్ 1.92 calorie per centimeter square per second. Okay, the amount of solar radiation received by the surface of the earth depends on. అంటే సోలార్ రేడియేషన్ అనేది ఎలా క్లాసిఫికేషన్స్ చేశారు అంటే 3 కేటగిరీస్ అండి. ఫస్ట్ లొకేషన్, ఏరియా ఆఫ్ లొకేషన్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ ది డే అండ్ థర్డ్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఈ 3 టాపిక్స్ని బేస్ చేసుకుని మనకి సోలార్ రేడియేషన్ అనేది క్లాసిఫికేషన్స్ చేశారు. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి జెనిత్ యాంగిల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ జెనిత్ యాంగిల్? జెనిత్ యాంగిల్ ఇస్ ద పర్పెండిక్యులర్ టు ది హారిజాంటల్ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ది అబ్జర్వర్. అంటే మనం ఒక అబ్జర్వర్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ అబ్జర్వర్ అనేవాడు వర్టికల్ లైన్లో ఉంటే అది ఎలా ఉంటుందంట, హారిజంటల్ ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అలా ఉంటే దాన్ని మనము జెనిత్ యాంగిల్ అంటాం. అయితే ఈ జెనిత్ యాంగిల్ మనకి సన్ రేస్ నుంచి గనక వచ్చినట్లయితే దాన్ని సోలార్ జెనిత్ యాంగిల్ అంటాం. అయితే ఈ జెనిత్ యాంగిల్ అంటున్నాం. నార్మల్గా మనం యాంగిల్ అనేటప్పటికి ఇది తీటాతో మెన్షన్ చేస్తామండి. సో జెనిత్ అంటున్నాం కాబట్టి స్టార్టింగ్ లెటర్ జెడ్, సో ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ తీటా జెడ్. అయితే దీనికి ఒక డయాగ్రామెటికల్గా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఎలా తీసుకుంటామంటే మనము సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ తీసుకుంటున్నామండి. ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అయితే నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, అబ్జర్వర్ అనేవాడు వర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఆ వర్టికల్ డైరెక్షన్ హారిజంటల్ కాంపోనెంట్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది అని చెప్పాను నేను కదా. ఈ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో కనుక మనం చూసినట్టయితే ఈ యాంగిల్ని జెనిత్ యాంగిల్ అంటాం. అయితే ఈ జెనిత్ యాంగిల్ మనం తీసుకున్న పార్ట్లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎలివేషన్ యాంగిల్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఏంటిది, హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ బై ఎలివేషన్ యాంగిల్. ఎలివేషన్ యాంగిల్ ఈజ్ డినోటెడ్ విత్ ఆల్ఫా. ఓకే, ఇది డయాగ్రామెటికల్ రిప్రజెంటేషన్. సో దీని ఈక్వేషన్ ఎలా చెప్తాము అంటే మనము తీటా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/2 మైనస్ ఆల్ఫా, వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ద ఎలివేషన్ యాంగిల్. సో ఈ యాంగిల్ అనేది జెనిత్ యాంగిల్ అనేది ఎక్కడ మినిమంగా ఉంటుంది అంటే ఎక్కడైతే సన్ రేస్ మనకి ఉంటాయో అక్కడ మనకి ఈ జెనిత్ యాంగిల్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఎయిర్ మాస్ అని చెప్పని కాన్సెప్ట్ అండి. ఎయిర్ మాస్ని వచ్చేటప్పటికి మనం ఎంఏతో డినోట్ చేస్తాం. అయితే ఈ ఎయిర్ మాస్ అనేది మనము ఎక్కడెక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే కనుక ఆప్టికల్ పాత్, అంటే మనకి ఏదైనా అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే కనుక మనకి ఒక సర్టెన్ పాత్ అనేది ఉంటుందండి. ఆ పాత్ మీద మనకి రేడియేషన్ అనేది ఎంత అబ్జర్వ్ పడుతుంది అని మనం చెప్పటానికి ఎయిర్ మాస్ని మనము యూజ్ చేసుకుంటాం. అయితే ఈ ఎయిర్ మాస్ని ఏ హెల్ప్ లేకుండా అయితే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయమండి. బై యూజింగ్ జెనిత్ యాంగిల్ వీ కెన్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎంఏ ఈక్వల్ టు 1/cos theta z, where theta z is the zenith angle. Zenith angle theta z equal to π/2 minus alpha. ఓకే, ఇక్కడ ఎంఏ అంటే ఏంటండి, ఎయిర్ మాస్. అంటే ఇక్కడ తీటా జెడ్ ప్లేస్లో మనం వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఎప్పటి వరకు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు అంట, ఎంఏ అనేది 0 అయిపోవాలి. అంటే
ఎంఏ ఈక్వల్ టు 0 అని ఎప్పుడైతే అవుతుందో ఆ కేస్ వరకు కూడా మనము దీన్ని ఎయిర్ మాస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూనే ఉండాలి. సపోజ్ ఇక్కడ నేను తీటా జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 డిగ్రీస్ తీసుకుంటున్నా అండి. కాస్ 0 ఏమవుతుందండి 1 కదా. సో 1/1 ఈక్వల్ టు 1. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి నేను తీటా జెడ్ ప్లేస్లో 60 డిగ్రీస్ పెట్టుకుంటున్నా. సో కాస్ 60 ఏమవుతుందండి 1/2 కదా. సో 1/2 అంటే 2 వస్తుంది. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఎక్కడి వరకు కంటిన్యూ చేయాలి, ఎంఏ ఈక్వల్ టు 0 అనే కండిషన్ ఎక్కడైతే మనకు వస్తుందో ఆ కండిషన్ వరకు మనం ఎయిర్ మాస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూనే వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, ఈ ఎయిర్ మాస్ అంటున్నాం కదా. సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ వస్తుందని చెప్పాను, ఆప్టికల్ పాత్ర మీద మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నాను కదా. సో మనం ఆల్రెడీ మన సోషల్ స్టడీస్లో మనం అందరం చదివే ఉన్నాం. ఎయిర్ మాసెస్ అనేవి మొత్తం 4 టైప్స్ అమ్మా. అవి ఆర్కిటిక్, ట్రాపికల్, పోలార్, ఈక్విటోరియల్ అని చెప్పని చదువుకున్నాం. అలాగే లాంగిట్యూడ్ రీజియన్, లాటిట్యూడ్ రీజియన్ అని చెప్పని కూడా మనం చదువుకున్నాం. అయితే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ మాసెస్లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆర్కిటిక్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఆర్కిటిక్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఎయిర్ మాసెస్ ఫార్మ్ ఇన్ ది ఆర్కిటిక్ రీజియన్ ఈజ్ వెరీ కోల్డ్. అంటే ఈ ఆర్కిటిక్ రీజియన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంట, చాలా చల్లగా ఉంటుందంట. ఆర్కిటిక్ రీజియన్ అనేది వెరీ కోల్డ్ వెదర్ని కలిగి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ట్రాపికల్ అంటే ఏంటి, దీస్ ఎయిర్ మాసెస్ ఫార్మ్ ఇన్ లో లయింగ్ అండ్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ ఆర్ వార్మ్ అప్ టు ఏ మోడరేట్ లెవెల్. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయంట, లో టెంపరేచర్ని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ లో టెంపరేచర్ లెవెల్ని కూడా కలిగి ఉండి ఎలా ఉంటుందంట, మోడరేట్ చేసుకుంటుందంట. ఎలా మోడరేట్ చేసుకుంటుంది, వామం అంటే హీట్ చేసుకుంటుంది దానంతట అదే. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి పోలార్. దీస్ ఎయిర్ మాసెస్ ఫార్మ్ ఇన్ ది హై లాటిట్యూడ్ రీజియన్ అండ్ ఆర్ కోల్డ్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ట్రోపికల్కి లో లయింగ్ లాటిట్యూడ్ అయితే వార్మప్, ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి హై లాటిట్యూడ్ రీజియన్ అయితే కోల్డ్. నెక్స్ట్ వన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈక్విటోరియల్ అంటున్నాం. అంటే అక్కడ ఏమవుతుందంట, ఈక్వల్ అవుతూ ఉంటుందంట. ఆ ఎయిర్ మాస్ అనేది ఏమవుతుంది, ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్ అయ్యి దానంతట అదే వామ్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే ఈ ఎయిర్ మాసెస్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ 2 టైప్స్గా క్లాసిఫికేషన్ చేశారు. ఫస్ట్ వన్ మ్యారీటైమ్ అండ్ సెకండ్ వన్ కాంటినెంటల్. మ్యారీటైమ్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఎట్ ది వన్ దట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ఓవర్ ది వాటర్ బాడీస్ అండ్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ మాయిశ్చర్. అంటే మనం ఏ బాడీ అయినా తీసుకోనివ్వండి, అందులో గనక మాయిశ్చర్ ఉంటే, మాయిశ్చర్ అంటే తేమ శాతం గనక ఉంటే దాన్ని మ్యారీటైమ్ అంటాం. అదే కాంటినెంటల్ అంటే ఏంటి, ఏంటంటే ఈ ల్యాండ్ మొత్తం కూడా గట్టిగా ఉంటుంది అంట. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇందులో కాంటినెంటల్ అంటే స్టాండర్డ్ టైం అంటే ఏంటో చూద్దామండి. స్టాండర్డ్ టైం అనేది ఒక సిస్టమ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. అయితే ఈ స్టాండర్డ్ అంటున్నామండి, అంటే ఈ టైం అనేది మొత్తం ఈ లొకేషన్ మొత్తం కూడా ఒకే టైం ఉంటుంది. ఈ రీజియన్ కానీ కంట్రీ కానీ ఏ లొకేషన్ తీసుకున్నా కూడా టైం అనేది ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అయితే దీన్ని ఎలా మనం మెజర్ చేస్తున్నామంటే మనం ఆల్రెడీ సోషల్లో చదువుకునే ఉండుంటామండి. గ్రీన్విచ్ మెరీడియన్ టైం నథింగ్ బట్ జిఎంటీ అని చెప్పని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే ఉండుంటాం. ఏమన్నా ఐడియా వచ్చిందా? అయితే ఈ గ్రీన్విచ్ టైం బేస్ చేసుకుని స్టాండర్డ్ టైం అనేది ఏ రీజియన్లో కానీ ఏ కంట్రీలో కానీ మొత్తం అంతా సేమ్గా ఉంటుందని చెప్పాను కదండి. ఓకే, అయితే ఎగ్జాంపుల్స్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ మేకింగ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ అండ్ ఇట్ మేకింగ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ఎయిర్లైన్ అండ్ ఫ్లైట్స్, ఇట్ మేకింగ్ ఫోర్కాస్టింగ్ వెదర్. అయితే ఇప్పటి వరకు ఏం చూసుకున్నాం, మనము స్టాండర్డ్ టైం చూసుకున్నాం, ఎయిర్ మాస్ చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి లోకల్ అపెరెంట్ టైం. లోకల్ అపెరెంట్ టైం అంటే ఏంటి, లోకల్ అంటున్నామండి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇండియాకి వచ్చేటప్పటికి ఒక టైం మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది, అదే అమెరికాకి వచ్చేటప్పటికి ఒక టైం మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియా, అట్లా ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క టైం అనేది మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం ఎలా చెప్తామంటే
లోకల్ అపెరెంట్ టైం అంటాం. అదే స్టేట్మెంట్లో ఎలా చెప్తున్నాము, ద టైమ్ ఆఫ్ డే ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై ది అవర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది సన్ ఆర్ బై ఎ సన్ డైల్. అంటే సన్ డైల్ అనేది మనం ఎలా చెప్తున్నాము అంటే అది ఎలా బేస్ చేసుకుంటుంది అని ఉద్దేశించి చెప్పడాన్ని మనం సన్ డైల్ అని కూడా చెప్పచ్చు. ఓకే, అయితే ఇక్కడ జిఎంటీ అని నేను ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ టైం కాన్సెప్ట్లో చెప్పాను. జిఎంటీ నథింగ్ బట్ గ్రీన్విచ్ మెరిడియం టైం. అయితే ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే స్టాండర్డ్ టైంకి 15 minutes బిహైండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్తున్నాడు చూడండి, ఇన్ ఆర్డర్ టు డిటర్మైన్ అపెరెంట్ టైం మల్టిప్లై ది డిఫరెన్స్ ఇన్ ద బిట్వీన్ లోకల్ స్టాండర్డ్ టైం LST అండ్ GMT బై 15 degrees. అంటే 15 degrees వేరియేషన్ అయితే ఉంటుంది. హియర్ ద సన్ టేక్స్ 4 minutes టు ట్రాన్స్ఫర్స్ 1 degree ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్. అంటే సన్ అనేది 4 minutes టైం తీసుకుంటే అక్కడ లాంగిట్యూడ్కి వచ్చేటప్పటికి 1 degreeగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద లోకల్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ ఈజ్ 1 hour బిహైండ్ ది GMT, దెన్ లోకల్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈజ్ 15 minutes and 7 seconds. So apparent time on the sundial can be inaccurate to as much as 16 minutes. అంటే ఏం చెప్తున్నారు, 16 minutes అయితే ఉంటుంది అని ఖచ్చితంగా అయితే చెప్పట్లేదమ్మా. యాక్యురేట్ అంటే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నామని. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఇన్యాక్యురేట్ అంటున్నాడు. సో ఇన్యాక్యురేట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ నాట్ పాసిబుల్ ఆర్ ఇట్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ది ఎర్త్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్ అండ్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్, దీని కంటిన్యూషన్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టైం అని తీసుకుంటాం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టైం అంటున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టైం మెజర్డ్ విత్ సన్ డయల్ అండ్ టైం మెజర్డ్ విత్ ఏ క్లాక్. అంటే క్లాక్కి సన్ డయల్కి మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్పడాన్ని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టైం అంటున్నాం. అయితే ఈ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టైం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎర్త్ అనేది. ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది అంట, ఎక్కడెక్కడికి ట్రావెల్ చేస్తుంది, ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ గుండా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఎంత ట్రావెల్ చేసినా కూడా మనకి 16 minutes అనేది వేరియేషన్ అయితే వస్తుంది. ఆ 16 minutes వేరియేషన్ని మనం డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా అంటే ఇది చూడండి, డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టైం. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ టైం కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకి టైం అంటున్నా ఇది చూడండి, -15 -10 అంటే నెగిటివ్ స్కేల్ తీసుకుంటున్నాను, అలాగే పాజిటివ్ స్కేల్ కూడా తీసుకుంటున్నాను. ఇది వై యాక్సిస్లో ఇలా తీసుకుంటున్నా. అదే ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఏం తీసుకుంటున్నాను, మంత్ తీసుకుంటున్నా. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్. అయితే ఈ సన్ అనేది ఎలా ఉంది అంట, జాన్యువరి మంత్కి వచ్చేటప్పటికి నెగటివ్ రీజియన్ నుంచి మార్చ్ క్రాస్ అయ్యి ఏప్రిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు పాజిటివ్ రీజియన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ పాజిటివ్ రీజియన్ ఎక్కడ ఎండ్ అయ్యింది అండి అంటే జూన్ ఎండింగ్లో పాజిటివ్ రీజియన్ కంప్లీట్ అయిపోయి మళ్ళీ జూలై స్టార్టింగ్కి వచ్చేటప్పటికి నెగటివ్ రీజియన్ స్టార్ట్ అయింది. మళ్ళీ ఆగస్టు టు సెప్టెంబర్ మిడిల్లోకి నుంచి మనకి పాజిటివ్ రీజియన్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యి సర్టెన్ టైంలో హైకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ డిసెంబర్కి వచ్చేటప్పటికి లోకి వచ్చేసింది. సో సన్ ఈజ్ లో ఈజ్ డినోటెడ్ యాజ్ ఎ నెగిటివ్ వాల్యూస్ అండ్ సన్ ఈజ్ ఫాస్ట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్. సో మీన్ సోలార్ డే నథింగ్ బట్ average of all solar days in which earth completes one rotation on its axis is called mean solar day. అయితే నేను ఇందాక రేడియేషన్ అన్న టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రేడియేషన్ అనేది 2 typesగా క్లాసిఫికేషన్ చేశారండి, డైరెక్ట్ రేడియేషన్ అండ్ డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ అని చెప్పాను. అయితే ఇక్కడ రేడియేషన్ గురించి బ్రీఫ్గా ఏం చెప్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సోర్స్ నథింగ్ బట్ సన్. ఇట్ ట్రావెల్స్ త్రూ ది స్పేస్ ఎట్ ది స్పీడ్ ఆఫ్
light. Okay, speed of light value is 3.8 into 10 power 8 meter per second. Okay, the radiation enters earth atmosphere may get scattered by air and dust particles. అయితే ఈ ఎర్త్ సర్ఫేస్ మొత్తం ఎలా ఉంటుంది అంటే గాలి మరియు దుమ్ము కణాలతో నిర్మితమై ఉంది అని చెప్తున్నాడు. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇట్ గెట్స్ డిఫ్యూజ్డ్ బై క్లౌడ్స్ అండ్ గెట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఆన్ ది వేరియస్ సర్ఫేసెస్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్స్ బ్యాక్ టు ఈచ్ అస్. అంటే ఏ విధంగా అయితే మనం తీసుకుంటున్నామో అదే విధంగా అనేది మనకి తిరిగి మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇవన్నీ కూడా మొత్తం 3 కేటగిరీస్ అని చెప్తున్నారు. ఏమేంటివంట? డైరెక్ట్ రేడియేషన్, డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ అండ్ టోటల్ రేడియేషన్స్. టోటల్ రేడియేషన్ నథింగ్ బట్ టోటల్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటంటే బోత్ డైరెక్ట్ రేడియేషన్ అండ్ డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ టోటల్ రేడియేషన్. ఓకే, ఇది డయాగ్రమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇలా ఉంటుందండి. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనకి సన్ నుంచి డైరెక్ట్గా రేడియేషన్ రేస్ అనేవి ఎర్త్ మీద పడితే దాన్ని డైరెక్ట్ రేడియేషన్ అంటున్నాం. అదే డైరెక్ట్గా ఎర్త్ మీద పడకుండా మనకి ఇలా క్లౌడ్స్ రూపంలో పడి మళ్ళీ మనకి ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ అయితే కనుక దాన్ని డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ అంటున్నాం. అదే ఇక్కడ సన్ నుంచి ఎర్త్ మీద పడి మళ్ళీ ఇలా గనక వెళ్తే దాన్ని రిఫ్లెక్టెడ్ రేడియేషన్ అని అంటున్నాం. ఓకే, ఈ బోత్ డైరెక్ట్ రేడియేషన్ని అలాగే డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ని కలిపి మనం టోటల్ రేడియేషన్ అని కూడా అనొచ్చు. అయితే డైరెక్ట్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటంటే సోలార్ రేడియేషన్ దట్ డస్ నాట్ గెట్ అబ్జర్బ్డ్ ఆర్ స్కేటర్డ్ బట్ రీచెస్ ది గ్రౌండ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ సన్. అంటే ఇదే చెప్తున్నాడు, ఎక్కడ కూడా సోలార్ రేడియేషన్ని అబ్జర్బ్ చేసుకోదు, అలాగే స్కాటర్డ్ చేసుకోదు, డైరెక్ట్గా సన్ని రీచ్ అవుతూ ఉంటుందని చెప్తున్నాం. అయితే దీన్నే డైరెక్ట్ రేడియేషన్ ఆర్ బీమ్ రేడియేషన్ అంటాం. అయితే దీని యొక్క బీమ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే డైరెక్ట్ రేడియేషన్కి వచ్చేటప్పటికి 10% ఉంటుంది. ఎప్పుడు అంటే క్లియర్ డేస్కి వచ్చేటప్పటికి. అదే డ్రై డేస్కి వచ్చేటప్పటికి 100% ఆఫ్ ది డ్యూరింగ్ ద థిక్ క్లౌడీ డేస్. అంటే మబ్బుగా ఉన్నప్పుడు క్లౌడీ డేస్గా ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క వెదర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే పర్సంటేజ్ 100%. అయితే దీని యొక్క డైరెక్ట్ రేడియేషన్ యొక్క డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే దీనివల్ల సన్ రేస్ ఎప్పుడైతే మనకి స్కిన్ మీద పడుతుందో అప్పుడు మనకి కొన్ని హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. దీనికి అంటే హ్యూమన్ బాడీస్కి కావచ్చు, యానిమల్స్కి కావచ్చు, ఇన్సెక్ట్స్కి కావచ్చు, ఏదైనా కూడా. ఇప్పుడు మనం స్కూల్ డేస్లో మనం చదువుకున్నాం ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఓజోన్ లేయర్ కనుక డ్యామేజ్ అయితే మనకి హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్స్ వస్తాయి, దానివల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా వస్తాయి అని చెప్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ డైరెక్ట్ రేడియేషన్ వల్ల మనకేమవుతుంది అంటే స్కిన్ బర్న్స్ అవుతుంది, అలాగే క్యాన్సర్ వస్తుంది, కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ వస్తాయి. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజర్ టు హై లెవెల్స్ కెన్ లీడ్ టు హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ హెల్త్ ఇష్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్. డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈజ్ పార్ట్లీ అబ్జార్బ్డ్ బై ది మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ద ఎయిర్. అంటే మనకి గాలి అనేది ఉంటుంది కదా, ఆ గాలిలో డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నాం కదా. ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ కింద మనం ఏం మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటున్నామంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ కానీ ఓజోన్ కానీ ఏవైనా సరే ఏవైనా మాలిక్యూల్స్ని. అయితే ఈ డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ని మనము ఎక్కడెక్కడ చేస్తున్నాము అంటే అండర్ ద స్కై కండిషనే కదండి. సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డిఫ్యూజ్ స్కై రేడియేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి టోటల్ రేడియేషన్ అండి. టోటల్ రేడియేషన్ అంటే నేనేమని చెప్పాను, బోత్ డైరెక్ట్ రేడియేషన్ అండ్ డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ టోటల్ రేడియేషన్ అని చెప్పాను కదండి. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి మనకి పైర్ హీలియోమీటర్ అనే కాన్సెప్ట్ అయితే ఉందండి. పైర్ హీలియోమీటర్కి వచ్చేటప్పటికి ఇదేం చేస్తుంది అంటే సోలార్ రేడియేషన్ని డైరెక్ట్ రేడియేషన్గా కన్వర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే పైర్ హీలియోమీటర్ మెజర్స్ ది సోలార్ కాన్స్టెంట్ విచ్ ఈజ్ ద మెజర్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ డైరెక్ట్ సోలార్ రేడియేషన్. అయితే దీని యొక్క ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ బై యూజింగ్ థర్మోకపుల్. అంటే థర్మోకపుల్ అనేది ఏం చేస్తుందంట, హీట్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లాగా
ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, లేదంటే కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అయితే ఈ థర్మోకపుల్ అనేది మళ్ళీ 2 జంక్షన్స్‌గా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది అంటే 2 జంక్షన్స్‌గా ఉంటుంది అంటే, ఒకటి టెంపరేచర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? S1 అండ్ S2. మీకు డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూపిస్తాను. ఇది పైర్‌హీలియోమీటర్ యొక్క డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ అండి. అయితే ఇక్కడ 2 జంక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదండీ! సో, ఫస్ట్ వన్ S1 అండ్ S2. అయితే ఈ S2కి ఒక డబుల్ వాల్డ్ షీల్డ్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుందండి. డబుల్ వాల్డ్ షీల్డ్‌ని మనం Hతో డినోట్ చేస్తాం. అయితే ఈ S2ని S1కి కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనం గాల్వనోమీటర్ హెల్ప్ అనేది తీసుకుంటున్నాం. గాల్వనోమీటర్ హెల్ప్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము అంటే, ఎప్పుడైతే మనకి టెంపరేచర్ అనేది సేమ్‌గా ఉంటుందో అప్పుడు మనకి ఎటువంటి డిఫ్లెక్షన్స్ కూడా చూపించదు గాల్వనోమీటర్. ఎప్పుడైతే మనకి టెంపరేచర్ అనేది ఒకటి ఎక్కువ, ఒకటి తక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు ఈ గాల్వనోమీటర్ డిఫ్లెక్షన్స్ చూపిస్తుంది. అసలు టెంపరేచర్ అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది అంటే, ఇక్కడ చూడండి స్ట్రిప్ 1 దగ్గర మనకి సన్ రేస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నథింగ్ బట్ రేడియేషన్. రేడియేషన్ ఇలా ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ గాల్వనోమీటర్‌లో డిఫ్లెక్షన్స్ వస్తాయి. ఎందుకు అంటే S1 దగ్గర టెంపరేచర్ హైగా ఉన్నప్పుడు S2 దగ్గర టెంపరేచర్ హైగా లేదు కదా! సో, ఈ రెండిట్ల దగ్గర మనము వేరియేషన్స్ ఎలా చూస్తాము అంటే బై యూజింగ్ వోల్టమీటర్. వోల్టమీటర్ నుంచి మనకి బ్యాటరీ నుంచి యామ్మీటర్‌కి, యామ్మీటర్ నుంచి వోల్టమీటర్‌కి మనం కనెక్షన్ అప్లై చేసి దానికి ఒక రియోస్టాట్ అనేది యాడ్ చేసాం. రియోస్టాట్ ఎందుకు అంటే అది కరెంట్‌ని హై నుంచి లోకి గానీ, లో నుంచి హైకి గానీ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనకి రియోస్టాట్ అనేది యూజ్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి ప్లగ్‌కి అని చెప్పని ఒక పార్ట్ అనేదైతే ఉంటుంది. ఈ ప్లగ్‌కి అనేది దేనికి అంటే ఈ బ్యాటరీ నుంచి రియోస్టాట్‌కి మనము కనెక్ట్ చేస్తాం. సో, ఇది ఫైనల్‌గా డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పైర్‌హీలియోమీటర్ ఆర్ యాంగ్స్ట్రామ్స్ పైర్‌హీలియోమీటర్. అయితే ఇందులో మెయిన్‌గా 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఏవేంటివి? ఐడెంటికల్ బ్లాక్ స్ట్రిప్స్ అని చెప్పాను కదండీ! S1 అండ్ S2. ఇవేం చేస్తుంది? సోలార్ రేడియేషన్‌ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. అంతే కదా! నెక్స్ట్ థర్మోపైల్ ఏం చేస్తుంది అంటే, నేను ఆల్రెడీ మీకు స్టేట్మెంట్‌లో చెప్పాను. ఏంటిది అంటే, ఇట్ కన్వర్ట్స్ హీట్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి గాల్వనోమీటర్ ఇస్ ద మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ పైర్‌హీలియోమీటర్. ఈ గాల్వనోమీటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇట్ కంపేర్స్ ది ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూ టు 2 ఐడెంటికల్ బ్లాక్ సర్ఫేసెస్. అయితే దీని వర్కింగ్ ఏం చెప్తామంటే, ఎప్పుడైతే మనము S1 అండ్ S2 స్ట్రిప్స్‌ని మనకి గాల్వనోమీటర్‌తో మనం కనెక్ట్ చేసామో అప్పుడు థర్మోకపుల్ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏం మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది? హీట్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లాగా కన్వర్ట్ చేయడానికి మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ గాల్వనోమీటర్‌లో డిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి రావు, మ్యాక్సిమం రావు. ఎప్పుడెప్పుడు రావు అంటే ఈక్వల్ టెంపరేచర్స్‌లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం డిఫ్లెక్షన్స్ కూడా అస్సలు రావు. ఎప్పుడైతే మనకి బ్యాటరీ నుంచి యామ్మీటర్ ద్వారా కరెంట్‌ని ఎప్పుడైతే మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తామో స్ట్రిప్ 2 దగ్గర కరెంట్ అనేది హైగా పాస్ అయ్యి స్ట్రిప్ 1కి బ్యాలెన్స్ అవ్వదు. అలా బ్యాలెన్స్ అవ్వనప్పుడు మనకి డిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి గాల్వనోమీటర్‌లో ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలా ఎప్పుడైతే ఫామ్ అవుతున్నాయో మనకి అక్కడ టైం అనేది మనం నోట్ చేసుకుంటాం. అలా టైం నోట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు దాని యొక్క ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, Q ఇంటూ A ఇంటూ A ఈక్వల్ టు V ఇంటూ I. ఇక్కడ Q అంటే లేటెంట్ హీట్, ఏ అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్, ఏ అంటే క్రాస్ సెక్షన్ వేరియబుల్ అండి. నెక్స్ట్ V ఫర్ వోల్టమీటర్, I అంటే కరెంట్. ఓకే, మనం Q ఈక్వల్ టు అయితే ఈ పైర్‌హీలియోమీటర్ ఈక్వేషన్‌ని మనం ఇలా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే Q ఈక్వల్ టు VI బై A ఇంటూ A. ఓకే, దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇది ఎంత తక్కువ పవర్ అయినా సరే యూజ్ చేసుకుంటుంది. బై వెరీ లో పవర్ కన్సంప్షన్ అండ్ ఆపరేట్స్ ఫ్రమ్ ఏ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ స్టెబిలిటీ. దీనికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మనము పైర్‌హీలియోమీటర్‌ని చాలా ఎక్కువ ప్లేసెస్‌లో కూడా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామంట? సైంటిఫిక్ మెట్రలాజికల్ ఏరియాస్ అండ్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ క్లైమటలాజికల్ ఏరియాస్ అండ్ టెస్టింగ్ రీసెర్చ్ ఆఫ్ మెటీరియల్,
and estimation of solar collector efficiency and PV devices. Devices nothing but photovoltaic devices. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి పైరానోమీటర్ అండి. పైరానోమీటర్ అంటే అంటే అయితే ఇక్కడ పైర్ అంటే ఏంటంటే ఫైర్, అలాగే యానో అంటే అబోవ్ ఇన్ ద స్కై. సో పైరానోమీటర్ అంటే ఏంటి? ఫైర్ని మనము ఎక్కడైనా యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను. ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పైరానోమీటర్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ డిటెక్షన్. అంటే ఈ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ డిటెక్షన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ పైరానోమీటర్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇందులోకి వచ్చేటప్పటికి మెయిన్గా 3 పార్ట్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ వన్ బ్లాక్ సర్ఫేస్ అండ్ గ్లాస్ డోమ్ ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ లెన్స్, ఏదైనా చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి థర్మోపైల్. అయితే దీనికి ఇంకొకటి మనం ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ కనుక మనం గమనించినట్టయితే కోల్డ్ జంక్షను అలాగే హాట్ జంక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి మనము కరెంట్ని పాస్ చేస్తున్నాం. అయితే బ్లాక్ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ రిసీవ్స్ ది డిఫ్యూజ్ అండ్ డైరెక్ట్ సోలార్ రేడియేషన్. బోత్ డిఫ్యూజ్ అండ్ డైరెక్ట్ సోలార్ రేడియేషన్. నెక్స్ట్ గ్లాస్ డోమ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే రేడియేషన్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ప్రివెంట్స్ ది లాస్ ఆఫ్ రేడియేషన్ రిసీవ్డ్ బై ది బ్లాక్ సర్ఫేస్. Next one, thermopile. Thermopile is a main concept of we already studied that in the pyrheliometer. What means of thermopile? It converts heat energy into electrical energy. Working of pyranometer is it is exposed to the sun. The black surface absorbs both direct and diffuse solar radiations. Only pyrheliometer can absorb only direct radiation, but pyranometer can absorb both direct and diffuse radiations. Next point, the absorption of radiation heats the black surface and it causes a change in its temperature. When the absorption of radiation heats the black surface and it causes the change in its temperature. Okay, then change in temperature, the black surface is detected by the thermopile. What I already told that the basic principle of thermoelectric detection is based on the pyranometer. The value of thermo EMF is a measure of diffuse solar radiation. So diffuse solar radiation is directly proportional to absorbed solar radiation. Okay, what are the advantages of pyranometer? First one, the temperature coefficient is extremely small. And next point, the measurements of performance ratio and performance index are accurate. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, పెర్ఫార్మెన్స్ రేషియో కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. దేనికి? పైరానోమీటర్కి. అయితే దీని యొక్క టైం ఎలా ఉంటుంది అంటే ద రెస్పాన్స్ టైమ్ ఈజ్ లాంగర్ ఇన్ కంపేర్డ్ టు ఫోటోవాల్టిక్ సెల్స్. అంటే ఫోటోవాల్టిక్ సెల్స్తో పోల్చుకుంటే దీని యొక్క టైం మేనేజ్మెంట్ కానీ ఏదైనా సర్టెన్ టైం టేకెన్ కానీ ఎలా ఉంటుంది అంటే వెరీ లార్జ్ ఆర్ లాంగర్ ఆర్ హయ్యర్. ఓకే, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇట్ డస్ నాట్ అబ్జర్వ్ ది కంప్లీట్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ది సన్. అంటే స్పెక్ట్రమ్ అంటున్నామండి, మనం ఆల్రెడీ నేను ఇందాక రేడియేషన్లో చెప్పాను, విజిబుల్ రీజియన్, ఐఆర్ రీజియన్, నియర్ ఐఆర్, ఫార్ ఐఆర్, లేదంటే అల్ట్రా వైలెట్ రీజియన్, ఇట్లా చెప్పాను. ఇవన్నీ కూడా స్పెక్ట్రమ్లో ఒక పార్ట్ అండి. అయితే ఇది మొత్తం అబ్జర్వ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇది ఒక ఎర్రర్ కింద మనము కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. సో అప్లికేషన్స్, పైరానోమీటర్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే సోలార్ ఇంటెన్సిటీ డేటా కెన్ బి మెజర్డ్. అంటే మనం సోలార్ ఇంటెన్సిటీని మనం ఎలా మెజర్ చేయాలి అని అనుకుంటే మనం పైరానోమీటర్ని యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, పైరానోమీటర్ని కూడా మనం మెట్రలాజికల్ అండ్ క్లైమటలాజికల్ స్టడీస్ ఆర్ ఏరియాస్లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే నెక్స్ట్ వన్, ఫోటోవాల్టైక్ డిజైన్స్లో కూడా మనము ఈ పైరానోమీటర్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అయితే లాస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఈ లెసన్లో ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ పైర్హీలియోమీటర్ అండ్ పైరానోమీటర్. నేను ఒక 4 పాయింట్లు చెప్పి ఈ లెసన్ ఇంతటితో క్లోజ్ చేస్తున్నానండి. పైర్హీలియోమీటర్ అండ్ పైరానోమీటర్.
Pyrheliometer measures only direct radiation or beam radiation. Pyranometer can measures both direct and diffuse radiations. Okay, pyrheliometer should always face the sun. Pyranometer should not always face the sun. Okay, next point of pyrheliometer is it requires more maintenance as they have cosine corrector. ఓకే. మనం కొసైన్ కరెక్టర్ ఎక్కడ తీసుకున్నామండి? ఎయిర్ మాస్‌లో తీసుకున్నాం గదా! ఎవరికైనా ఐడియా వచ్చిందా? ఎంఏ ఈక్వల్ టు 1/cos θz అని చెప్పని అక్కడ కొసైన్ యాంగిల్ తీసుకున్నాం కదా! సో, దిస్ ఈస్ ద కొసైన్ కరెక్టర్. పైరానోమీటర్ డస్ నాట్ రిక్వైర్స్ ది cosine corrector and pyrheliometers are very expensive and pyranometers are not expensive. Okay, last point in the pyrheliometer is it measures only the radiation coming from only one direction only, that means direct radiation. Okay, last point of pyranometer is it measures the radiation coming from all directions, that means direct radiation or diffuse radiation. ఓకే, డైరెక్ట్ రేడియేషన్ అయినా డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ అయినా ఏ డైరెక్షన్ నుంచి వచ్చినా కూడా మనం రేడియేషన్ని మెజర్ చేయొచ్చు. దేన్ని యూజ్ చేసుకుని? పైరానోమీటర్ని యూజ్ చేసుకుని. టోటల్గా ఇది అండి ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటి అంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ. ఇందులో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఎనర్జీ, సోలార్ రేడియేషన్ అండ్ స్పెక్ట్రల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్, zenith angle, solar constant, air mass, equation of time and standard time, local apparent time, pyrheliometer, pyranometer, differences between pyrheliometer and pyranometer. Thank you for watching.